Good afternoon, everybody. We have completed 2 chapters from our science part 2. The first one, that is heredity and evolution, and the second chapter we had completed, that life process in living organism part 1. Today we are starting our new lesson, name is life process in living organism part 2. Now what we are going to study in this topic? The main points we are going to study here are reproduction, the methods of sexual reproduction and sexual reproduction and modern technology, what is the role of modern technology in reproduction, then what is the meaning of reproductive health, and what are the causes for population explosion and how we can overcome on that. These all main points we are going to focus in this topic. Starting to there are some recall questions given there. We will recall the answers of these questions. The first question is, which are the important life process in living organism? The important life process which are occurring in living organisms are respiration, circulation, excretion, nutrition, reproduction. These are many important life process going on in the living organism's body. The next question is, which life process are essential for production of energy required by the body? The important life processes which are essential for energy production in the body are respiration, circulation and nutrition. These three are working in coordination with each other and which are required for energy production. The third question is that, which are the main types of cell division? What are the difference between them? As you studied in the second topic, life process in living organism part 1, the important types, the main types of cell division are meiosis and mitosis. And you know that the difference is that in the mitosis, the single cell gives rise to 2 new cells, and in meiosis, the single cell gives rise to 4 new cells. What is the role of chromosomes in the cell division? As you know earlier, that the chromosomes are useful for transforming the hereditary characters from parents to offsprings. Okay, so these are certain recall questions from our lesson. As we memorized here, all these life process occurring in human body, that is the respiration, reproduction, then nutrition, all these life processes are going on in the body with coordination with each other. These all life processes are very much essential for living organism to keep itself alive. Among these all life processes, reproduction is one more important life process occurring in living organisms, as this reproduction is needed for the organism to keep their species alive. Reproduction does not help the living organism to remain alive, but it helps the living organism to maintain the continuity of life. Simple life processes are shown on page number 22, that how the living organism, how the plants are giving rise to new plants, and how the living organisms gives rise to new organisms. The diagram shows that. Then certain few more recall questions are there. What do you mean by maintenance of species? Maintenance of species means the existing living organism undergoes many successful reproductions and it produces new individuals of its own kind, which helps to maintain its number of that species. The second question is that, whatever the new organism is genetically, whether the new organism is genetically exactly similar to the earlier one that has produced it. The answer is no. No any new organism produced is exactly similar to its parents. Third question is that, who determines whether the 2 organisms of a species will be exactly similar or not? The answer is the reproduction.
Reproduction and its types determines whether the new organism is exactly similar to the old one or not. What is the relationship between the cell division and formation of new organism of same species by existing organism? There is a relationship between these two life processes, that is the cell division and formation of new species, because cell division is involved in the reproduction process. As you studied earlier, the meiosis and mitosis, these processes are occurring along with the gamete. They are helping in the gamete formation, and the growth and the reproduction occurs due to cell division only. What is the meaning of reproduction? Reproduction is the formation of new offspring or a new organism from its parents or earlier existing organism, which helps to maintain the continuity of life of that particular species. There are two methods of reproduction, that is the sexual reproduction and asexual reproduction. Now we will see what is the meaning of reproduction and what is the importance of reproduction. Reproduction, as the definition suggests here, formation of new species by earlier existing organism is called as reproduction. म्हणजे काय? रिप्रोडक्शन म्हणजे काय? प्रजनन. म्हणजे काय आहे रिप्रोडक्शन? म्हणजे नवीन जुन्या असणाऱ्या प्रजातीपासून नवीन प्रजातीचा उगम होणं, याला आपण प्रजनन असं म्हणतोय. ठीक आहे. त्याच्यानंतर रिप्रोडक्शन इज अन इम्पॉर्टंट लाईफ प्रोसेस. ही फार एक महत्वाची लाईफ प्रोसेस आहे, कारण ही लाईफ प्रोसेस जर नसेल तर स्पीसीजची कंटिन्युटी राहणार नाही आहे. इट इज द रिझन फॉर इव्हॉल्युशन ऑफ अ स्पीसीज. रिप्रोडक्शन होत राहतं. It is the main reason for evolution. As the reproduction occurs, number of changes occurs in that organism, and so that the crossing over and all the things happens and the evolution happens. इव्हॉल्युशन होण्यासाठी, उत्क्रांती होण्यासाठी रिप्रोडक्शन ही एक फार महत्वाची लाईफ प्रोसेस ठरते. कारण रिप्रोडक्शन जर झालंच नसतं तर कुठल्याही ऑर्गॅनिझमचं इव्हॉल्युशन म्हणजेच त्याचं उत्क्रांती त्या ऑर्गॅनिझमची ही झाली नसते. आणि तुम्हाला हे माहिती आहे की उत्क्रांतीचे टप्पे काय आणि उत्क्रांती कशी झालेली आहे, ह्युमन इव्हॉल्युशन कसं झालेलं आहे, हे तुम्ही फर्स्ट लेसनमध्ये हेरिडिटी अँड इव्हॉल्युशन ह्या टॉपिकमध्ये बघितलेलं आहे. त्याच्यानंतर देर आर main two methods of reproduction are asexual reproduction and sexual reproduction. मराठीमध्ये याला आपण अलैंगिक प्रजनन आणि लैंगिक प्रजनन असं म्हणतो. ओके, now we will go for the detailed study of asexual reproduction and sexual reproduction. Now we will study which are the types of reproduction. Basically there are main two types of reproduction, that is the asexual reproduction and sexual reproduction. Asexual reproduction, what is the definition of this? Process of formation of new organism. Process of formation of new organism by an organism of same species without involvement of gametes. This is the main part of this definition. Means this asexual reproduction happens without involvement of gametes, so that it is called as the asexual reproduction. That means the meaning of this definition is that it is the uniparental reproduction. No involvement of two parents is there for this reproduction. Then no gamete fusion. Uniparental reproduction, that means no two parents are involved for this type of reproduction. New organism is exactly similar to the parent. ज्या योगे इथे डेफिनेशन मध्ये सांगितलेलं आहे की ज्या रिप्रोडक्शन मध्ये जुन्या एखाद्या एक्झिस्टिंग ऑर्गॅनिझम पासून नवीन ऑर्गॅनिझम तयार होतो ज्याच्यामध्ये गॅमेट्सच्या फ्युजनचं इन्व्हॉल्वमेंट नाहीये, ते रिप्रोडक्शन म्हणजे ते प्रजनन म्हणजे अलैंगिक प्रजनन, असेक्शुअल रिप्रोडक्शन. हे एक युनिपॅरेंटल रिप्रोडक्शन आहे. सिंगल पॅरेंट्स पासून होणारं हे रिप्रोडक्शन आहे, कारण इथे कोणत्याही मेल आणि फिमेल गॅमेट्सचं फ्युजन इथे होत नाही. त्याचबरोबर हे न्यू इथे तयार होणारं न्यू ऑर्गॅनिझम जे आहे ते त्याच्या पॅरेंट्सचं एक्झॅक्ट झेरॉक्स कॉपी आहे. त्या पॅरेंट्सचं ते एक्झॅक्ट झेरॉक्स कॉपी असल्यासारखे, एक्झॅक्टली सिमिलर त्या पॅरेंट सारखे त्याचे पुढचे न्यू ऑर्गॅनिझम किंवा त्याचे संतती असणार आहे असं आपल्याला म्हणायला हरकत नाही. उदाहरणार्थ वेगवेगळ्या
रोपांची आपण इथे उदाहरणं घेऊ शकतो की त्या रोपापासून तेच निर्माण होतं, कारण म्हणून ते एक्झॅक्टली सिमिलर असतं. जर तिथे जर सेक्शुअल मेथड येत असेल तर आपण 2 प्रकारचे गॅमेट्स देतो, तिकडे व्हेरिएशन येतात, पण याच्यामध्ये व्हेरिएशन येत नाही. न्यू ऑर्गॅनिझम हे त्याच्या पॅरेंटसारखं एक्झॅक्टली सिमिलर असतं. इट टेक्स बाय मायटोटिक सेल डिव्हिजन. हे असेक्शुअल रिप्रोडक्शन होण्यासाठी मायटोसिस सेल डिव्हिजनची प्रोसेस ही यूज केली जाते. आता आपण बघूया की या प्रोसेसचे ॲडव्हान्टेज काय आहे आणि डिसएडव्हान्टेज काय आहे. नाउ वी विल सी what are the advantages of this type of reproduction, asexual type of reproduction, and what are the disadvantages, or you can say what are the merits of asexual reproduction and what are the demerits of asexual reproduction. The main advantage of asexual reproduction is that it is a very fast process. Okay, rate of reproduction is very rapid here. म्हणजे ही अत्यंत वेगाने चालणारी प्रक्रिया आहे. खूप कमी वेळात जास्तीत जास्त आपल्याला संततीची संख्या खूप कमी वेळात एका ऑर्गॅनिझम पासून कमी वेळात जास्तीत जास्त ऑर्गॅनिझम्स आपल्याला मिळतात. उदाहरण इथे द्यायचं झालं तर मल्टिपल फिशन इन मायटोसिस. मल्टिपल फिशन इन मायटोसिस इज एन एक्झाम्पल ऑफ असेक्शुअल रिप्रोडक्शन. असेक्शुअल रिप्रोडक्शनचं एक उदाहरण म्हणजे अमिबामध्ये होणारं मल्टिपल फिशन. काय होतं, जेव्हा अमिबा डॉर्मंट पिरियडमध्ये जातो, त्याला पाणी नाही भेटत अवतीभोवती, तो स्वतःच्या भोवती सिस्ट तयार करतो आणि एका कोशामध्ये तोच पडून राहतो. आणि या पिरियडमध्ये ज्या वेळेला त्याला वरती एक कठीण कवच निर्माण झालेलं आहे अमिबाचं, आणि आतमधला अमिबाचा न्यूक्लियस काय करतो, पटापट त्याचं सेल डिव्हिजन घडवून आणतो. एका न्यूक्लियस पासून दुसरा न्यूक्लियस, दुसऱ्यापासून तिसरा, असं खूप कमी वेळेमध्ये जास्तीत जास्त तिकडे रिप्रोडक्शन म्हणजे एकापासून अनेक सेल डिव्हिजनमुळे अनेक सेल तिकडे निर्माण होत राहतात. आणि ज्या वेळेला पुन्हा एकदा फेवरेबल कंडिशन येते त्यावेळेला हे सिस्ट बस्ट ओपन होतं आणि सगळ्या अमिबा ह्या बाहेर, अमिबुले म्हणजे त्या अमिबाची सगळी मुलं ही बाहेर सोडली जातात. म्हणजे कमी पिरियडमध्ये, साधारणपणे आपण म्हणू की पावसाळा संपण्याचा महिन्याभराचा पिरियड असेल, 2 महिन्याच्या पिरियडमध्ये एका अमिबापासून हजारो अमिबांची उत्पत्ती तिकडे होऊ शकते. म्हणून असेक्शुअल रिप्रोडक्शन चं एक ॲडव्हान्टेज आहे, दॅट इज इट इज अ व्हेरी फास्ट प्रोसेस. डिसएडव्हान्टेज, व्हॉट आर द डिसएडव्हान्टेज हिअर? नो एनी फ्युजन ऑफ 2 गॅमेट्स इज ऑकरिंग हिअर. या प्रोसेसमध्ये कुठल्याही 2 गॅमेट्सचं फ्युजन होत नाहीये. मेल गॅमेट फिमेल गॅमेटचं इकडे युनियन होत नाहीये. सो न्यू ऑर्गॅनिझम फॉर्म इज जेनेटिकली आयडेंटिकल टू पॅरेंट. त्यामुळे इथे युनिपॅरेंटल रिप्रोडक्शन असल्यामुळे किंवा 2 गॅमेट्सचं इथे फ्युजन नाही होत आहे, त्यामुळे नवीन ऑर्गॅनिझमची उत्पत्ती जी होणार आहे ती एक्झॅक्टली पॅरेंटच्या सिमिलर असणारे, आयडेंटिकल असणारे. तुम्ही असं झेरॉक्स कॉपी सुद्धा त्याला म्हणू शकता की पॅरेंट जसा आहे तसाच्या तसा त्याचा न्यू ऑर्गॅनिझम, त्याच्यापासून निर्माण होणारं न्यू ऑर्गॅनिझम हे अगदी त्याच्यासारखं असणार आहे. देन सेकंड डिसएडव्हान्टेज इज दॅट लॅक ऑफ जेनेटिक व्हेरिएशन. इट्स जस्ट क्वाईट कॉमन, कारण जिथे फ्युजन 2 गॅमेट्सचं होतच नाहीये. as there is no involvement of fusion of 2 different gametes, so there is lack of genetic variation. No any genetic variation is occurring there. तिथे कुठल्याही प्रकारचं जेनेटिक व्हेरिएशन हे होणार नाहीये, कारण 2 फ्युजन ऑफ गॅमेट्स नसल्यामुळे तिकडे क्रॉसिंग ओव्हर नाही होणार आहे, तिकडे कुठलेही व्हेरिएशन येणार नाही आहे. So that lack of genetic variation, that is genetic recombination, does not occur here. Okay, as there is no fusion of any 2 gametes, there is no genetic variation. There the new offsprings are exactly similar to the parent. There is no evolution in this method of asexual reproduction. Asexual reproduction मध्ये कोणत्याही प्रकारचं इव्होल्यूशन, नवीन प्रजातीचा उगम, उत्क्रांती ही होणार नाहीये. टाइप्स ऑफ asexual reproduction. Okay, asexual reproduction occurs in unicellular organisms also, and asexual reproduction occurs in multicellular organisms also. Multicellular organism also show asexual reproduction, and unicellular organism also show this type of reproduction. Now unicellular organisms occurs by these methods. Binary fission. Binary fission is of 3 types which occurs in amoeba,
then which occurs in euglena, which occurs in paramecium. There are one more. There are binary fission is 3 types: longitudinal binary fission, transverse binary fission. The next one is a multiple fission, which occurs in amoeba, and budding, which occurs in yeast. आपण असेक्शुअल रिप्रोडक्शनचे प्रकार बघत आहोत. असेक्शुअल रिप्रोडक्शन हे कोणत्या ऑर्गॅनिझम मध्ये होणार आहे? एक तर युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम आणि मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम या दोघांमध्ये सुद्धा हे असेक्शुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन होणार आहे. ओके, मग युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम्स मध्ये कोणत्या प्रकारचं असेक्शुअल रिप्रोडक्शन हे असणार आहे? त्यातला पहिला प्रकार असेल बायनरी फिशन. बायनरी फिशन हे 3 प्रकारचं होत आहे: सिंपल बायनरी फिशन, लॉन्जिट्युडिनल बायनरी फिशन आणि ट्रान्सवर्स बायनरी फिशन. सिंपल बायनरी फिशन अमिबा मध्ये होतं, लॉन्जिट्युडिनल बायनरी फिशन हे युग्लिना मध्ये होतं आणि ट्रान्सवर्स बायनरी फिशन हे पॅरामोशियम मध्ये होतं. मल्टिपल फिशन मध्ये एकाच वेळी अनेक वेळा त्याची सेल ही डिवाइड होते, त्याला आपण मल्टिपल फिशन असं म्हणतो. मल्टिपल फिशन होतं हे अमिबामध्ये. ऍडव्हर्स कंडिशन मध्ये ही घटना मल्टिपल फिशनची घडून येते. त्याच्यानंतर बडिंग म्हणजे एक बड येतं, एखाद्या ॲनिमलच्या प्लांटच्या बॉडीवरती बड येतं आणि तिथून नवीन आउटग्रोथ त्याची स्टार्ट होते, त्याला आपण बडिंग असं म्हणतो. याची डिटेल्स आपण नंतर बघणार आहोत. आता आपण फक्त याचे टाइप्स बघत आहोत. बडिंग हे यीस्टमध्ये यांच्यामध्ये बडिंग हे होत असतं. आणि मल्टीसेल्युलर कोणकोणते मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम मध्ये कोणकोणत्या प्रकारचं असेक्शुअल रिप्रोडक्शन होतं, त्याचे प्रकार काय आहेत ते आपण बघूया. मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम शो fragmentation type of reproduction. Fragmentation in which a single body of any organism divides into 2 parts, that is fragmentation. याला मराठीमध्ये आपण खंडीभवन असं म्हणतो. एकच त्याची बॉडी असते ऑर्गॅनिझमची आणि ती खंडी होते, तुकडे पडतात तिचे आणि प्रत्येक तुकडा हा नवीन सजीव म्हणून जगायला लागतो. दॅट इज फ्रॅगमेंटेशन. रिजनरेशन मीन्स रिजनरेशन हॅपन्स इन प्लॅनेरिया. प्लॅनेरिया नावाचं ऑर्गॅनिझम जो आपल्याला रिजनरेशन दाखवतो. रिजनरेशन म्हणजे काय? कुठं त्या प्लॅनेरिया या ॲनिमलच्या बॉडीमध्ये तुम्ही जर कट घेतला त्याच्या डोक्याच्या भागाकडे, त्याच्या ट्रंकच्या भागामध्ये, त्याच्या टेलच्या भागामध्ये जर कटिंग झालं त्याच्या बॉडीचं, ऍक्सिडेंटल कटिंग झालं और बाय पर्पजफुली कटिंग झालं, तर तो कट झालेला पार्ट पुन्हा त्याला सगळे जुने पार्ट येतात, म्हणजे पुन्हा त्याला डोकं येतं, पुन्हा त्याला पाय येतात. दॅट इज द रिजनरेशन ऑकरिंग इन प्लॅनेरिया. देन बडिंग इज द सेम मेथड ॲज हिअर ऑकरिंग इन द युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम. बडिंग द सेम मेथड दॅट इज बडिंग ऑकर्स इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम. म्हणजे बडिंग याचा अर्थ एक आउटग्रोथ येते, एखादं बड येतं प्लांट बॉडीवरती, ॲनिमल बॉडीवरती, आणि ते बडमध्ये नवीन न्यूक्लियस वाढ घेतो. तो न्यू ऑर्गॅनिझम त्या जुन्या ऑर्गॅनिझमच्या बॉडीवरती पोषण करतो, स्वतःचं न्यूट्रिशन करतो आणि फुल आउटग्रोथ झालं की ती नवीन ऑर्गॅनिझम त्या पॅरेंट बॉडीपासून डिटॅच होते, निघून जाते, लांब होते तिथून आणि स्वतंत्र सजीव म्हणून जगायला लागते. दॅट इज बडिंग मेथड. व्हेजिटेटिव्ह प्रोपॅगेशन सर्व प्रकारचे प्लांट्स जे आहेत त्यांच्यामध्ये हे व्हेजिटेटिव्ह टाईप ऑफ रिप्रोडक्शन हे होत असतं. म्हणजे तुम्ही बघितलं असेल की आपण जास्वंदाचं रोपटं आणतो, त्याची फांदी कट करून आणतो, गुलाबाच्या रोपट्यांची फांदी कट करून आणतो, ती आपण जमिनीत रोवतो, त्याच्यापासून नवीन प्लांट येतं. किंवा ब्रायोफायलमची आपल्याकडे पानं असतात, आपण एखादं पान आणून ते पान सुद्धा जमिनीत लावलं तर त्याच्यापासून नवीन प्लांट येतं. पोटॅटो जे असतात त्यांचे ट्यूबर कट करून लावले तर त्यांच्यापासून नवीन प्लांट येतो. दॅट इज व्हेजिटेटिव्ह टाईप ऑफ प्रोपॅगेशन. व्हेजिटेटिव्ह प्रोपॅगेशन occurring in multicellular organism. And the last one is a spore formation. म्युकर कवक जी आहेत ते स्पोर फॉर्मेशन आपल्याला दाखवतं. बुरशी आपण त्याला म्हणून फार फास्ट त्याची ग्रोथ ही होत असते. अशा पद्धतीने आपण वी ऑब्झर्व टाइप्स ऑफ असेक्शुअल रिप्रोडक्शन विच ऑकर्स इन युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम अँड विच ऑकर्स इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम. असेक्शुअल रिप्रोडक्शन युनिसेल्युलर आणि मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम मध्ये कोणकोणत्या प्रकारे होतं त्याची उदाहरणं, त्याचे प्रकार आपण इथे बघितले आहोत. आता आपण याची डिटेल स्टडी करूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये.